Yesterday we discussed about the concept of modes of payment. In that modes of payment we discussed about credit cards, mobile payments, bank transfer, e-wallet, and after that we discussed about the concept of various forms of e-commerce. It includes mobile commerce, m-commerce, then social commerce. Also we have gone through the concept of e-commerce technologies. In that we discussed about the concept of EDI, electronic data interchange. We also seen one video of that. Now moving forward, the next concept is electronic governance. So what is the meaning of e-governance? That is electronic governance. So it signifies the implementation of information technology in a government process and functions so as to cause simple, moral, accountable and transparent governance. What it means? The various operations or schemes carried out by government that can be easily accessible to the people of that particular state. So it become very easier, user friendly, as well as in a time convenience matter. E-governance helps to the public. The basic purpose of e-governance is to simplify process for all, that is government, citizens, businesses, etc. So at national level as well as state level as well as local levels. कन्सेप्ट काय ह्या पर्टिक्युलर ई गव्हर्नन्सचा, तर इथं बेसिकली जर मेन ऑब्जेक्ट्स बघितले ई गव्हर्नन्सचे टूल्स किंवा आय कॅन से दॅट युजर्स बघितले, त्याच्यामध्ये दोन गव्हर्नमेंट्स असतील किंवा सिटीजन आणि गव्हर्नमेंटमधलं रिलेशन असेल किंवा एखादा बिझनेस मग एखादी ऑर्गनायझेशन असेल त्याचं गव्हर्नमेंटबरोबर असणारं काही एखादं ट्रान्झॅक्शन असेल, तर या सगळ्या गोष्टी मग त्या नॅशनल लेवलच्या असो, आपल्या स्टेट लेवलच्या असो किंवा लोकल लेवलच्या असो, तर या सगळ्या गोष्टी आपण ई गव्हर्नन्स थ्रू बघू शकतो. Hence, e-governance delivers smart government. So, what is the meaning of smart? S-M-A-R-T. Smart means what? Simple, moral, accessible, responsive, and transparent. So, that particular government is referred as a smart. So, simple means what? In a simple manner, every citizen, I can say that every government or any business organization can easily access the resources of the e-governance. Then, at the same time, from every end moral is required, means they should follow the morals. Then it is accessible at any time, any place. Then by carrying out these particular operations, responsibility is there. So as far as the citizen is concerned, there also the responsibility is there. They are also responsible for that. Government is also responsible for that, means they are providing the services to the end users. And overall process is transparent. So there is no any kind of, I can say that, intermediates are there. Directly citizen or business person or government, they can easily communicate with each other with a transparency. So that is referred as a smart government. Smart stands for simple, moral, accessible, responsive and transparent government. Okay. What are its advantages of e-governance? So it reduces the corruption, as people, or I can say that citizen directly communicate with the government, so there is no any mediator and they cannot demand the rest of the things, so which will carry out for the corruption itself. So definitely reduction in the corruption or reduced corruption. No, high transparency is maintained. There is no any, I can say that, एकाला एक आणि एकाला एक रूल असा काही नाही आहे, सगळेजण एकाच प्लॅटफॉर्मवरती काम करतात, त्यामुळे ट्रान्सपरन्सी पूर्णपणे, आय कॅन से दॅट, इट इज इझिली कॅरीड आउट बाय द ई गव्हर्नन्स. So it increases or increased convenience, means depends upon the convenient time of the citizen or a business person, they can easily communicate through the government itself. So at any time in their convenience manner, they can easily communicate with the e-governance itself. Direct participation of constituents. So here they can directly communicate. As I told you that there is no any intermediate, जो काही मध्यस्थी करणारा किंवा वशिला हा कन्सेप्ट काही इथं राहत नाही. डायरेक्ट तुम्ही काय करता, कम्युनिकेट होता, पार्टिसिपेट करता त्या पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी. रिडक्शन इन ओव्हरऑल कॉस्ट. डेफिनेटली पूर्वी कसं होतं, ऑफलाईन म्हणजे मला एखादं जर कास्ट सर्टिफिकेट पाहिजे असेल तर मी पहिला तहसील कार्यालय जायचो,
तिथं मला थोडंसं ओळखी बघायच्या मला, मग तिथं ते रिलेशन मेंटेन राहायचे, मग काही थोडंफार या लेवलचं करप्शन लेवलचं काम तिथं व्हायचं आणि मग नंतर आपल्याला ते आपलं काम आपल्या हातामध्ये सर्टिफिकेट मिळायचं. याच्यामध्ये टाईम ड्युरेशन पण जास्त जात होता. नंतर कॉस्टच्या बाबतीत बघितलं तर डेफिनेटली डिमांड आज आली पुढून तर आपल्याला ती फुलफिल करावं लागायची. तर यामुळे काय होतं तर ते त्यावेळी कॉस्टली पडायचं. आता मात्र काय डायरेक्ट कमिशन असल्यामुळे काय होतं रिडक्शन इन ओव्हरऑल कॉस्ट. And the last one is expanded reach of government. I mean definitely maximum person can communicate with that government, so it expand that particular globe, or I can say that scope. So here no need to visit directly, I can say that physically you are supposed to went to the office, so you can go through the online also, so to expand that government activities. So this is all about the concept of advantages of e-governance. As far as the services is concerned, e-governance provides better security, म्हणजे तुमचे जो काही डेटा असेल तो पूर्णपणे सिक्युअर असेल. सिम्पल अँड इफिशियंट, म्हणजे तो वापरायसाठी खूप सोपा आहे, ॲज वेल ॲज इफिशियंट मॅनरमध्ये तो प्रेझेंट केलेला आहे. ट्रान्सपरन्सी अँड अकाउंटेबिलिटी, डेफिनेटली इथं पूर्णपणे तुमचं जे काही कम्युनिकेशन होईल गव्हर्नमेंटबरोबर ते ट्रान्सपरंट असेल आणि त्याच्यामध्ये अकाउंटेबिलिटी हा कन्सेप्ट येतो. त्यानंतर इझी मेंटेनन्स आहे, म्हणजे तो जो गव्हर्नमेंटचं जे काही ॲप असेल, वेबसाईट असेल किंवा आणि काही प्रोसेसेस असतील त्या इझिली मेंटेन केल्या जातात, त्यासाठी टेक्निकल सेट केलेली आहे. त्यानंतर इन्स्टंट ॲक्सेस, म्हणजे तुम्ही कोणत्याही वेळेमध्ये आय कॅन से दॅट तुम्हाला तो ॲक्सेस लगेच मिळतो इफ दॅट कनेक्टिव्हिटी इज प्रॉपर. देन एक्सपांडेड रीच ऑफ गव्हर्नन्स, ॲज आय टोल्ड यू दॅट वन ऑफ द मोस्ट ॲडव्हान्टेज ऑफ दॅट. द लास्ट आय कॅन सो हिअर लास्ट बट लिस्ट बेटर सर्व्हिसेस फॉर सिटिझन्स, म्हणजे सिटिझन्स लोकांना त्यांच्या घरी बसून किंवा थोडंफार कमी कष्टामध्ये त्यांचं सर्व्हिसेस आपल्याला घेता येतील ई गव्हर्नन्स थ्रू. अँड लास्ट वन इज कॉस्ट इफेक्टिव्ह. या सगळ्यामुळे करप्शन कमी होतं आणि त्यामुळे कॉस्ट इफेक्टिव्ह हा कन्सेप्ट येतो. सो हा थोडासा ई गव्हर्नन्सचा एक कन्सेप्ट आहे. जे टाईप्स आपल्याला बघायचे आहेत. सो देर आर आय कॅन से दॅट 4 टाईप्स आर दॅर, अमंग विच फर्स्ट इज गव्हर्नमेंट टू सिटिझन. गव्हर्नमेंट सिटिझन हा कन्सेप्ट आहे. याच्यामध्ये एक सिटिझन गव्हर्नमेंटची काय करतो आहे, अप्रोच होते आणि गव्हर्नमेंटच्या सर्व्हिसेस काय करतो आहे, ॲक्सेस करतो आहे. सो द गव्हर्नमेंट टू सिटिझन रेफर्स टू द गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस विच एनेबल्स सिटिझन टू गेट ॲक्सेस टू वाईड व्हरायटी ऑफ पब्लिक सर्व्हिसेस. Means the services which are available to the public, they can be easily accessed by this government to citizen itself. Most of the government services fall under G2C, that is government to citizen, because most of the I can say the services are for public only, so they can easily access that services. It helps the ordinary people to reduce the time and cost to conduct a transaction. Definitely इथं तुमचं रिड्यूस टाईम होतं, प्रोसेस लागणारा टाईम कमी होतं, प्लस त्याची कॉस्ट पण, करप्शन थोडंसं कमी झाल्यामुळे काय होतं, कॉस्ट पण कमी येते. A citizen can have access to the services anytime from anywhere. As I told you that कन्व्हिनियंट मॅनरमध्ये तुम्हाला जेव्हा शक्य आहे तेव्हा तुम्ही ती सर्व्हिसेस ॲक्सेस करू शकता आणि कुठूनही करू शकता. फर्दर मोर मेनी सर्व्हिसेस लाईक लायसन रिन्युअल्स अँड पेईंग टॅक्स आर इसेन्शियल इन G2C. याच्यापूर्वी एखादं समजा जर एखादा ड्रग्ज असेल, म्हणजे आपलं म्हणतो आपण की औषध, जर त्याची विक्री काय असेल त्याची लायसन घ्यावी लागायची, किंवा आता तुम्ही 2 व्हीलर 4 व्हीलरच्या लायसन्स पण तुम्ही ऑनलाईनसुद्धा काय करू शकता, तुम्ही पार्टिसिपेट करू शकता. तुमचं जे काही एक्झाम आहे ती एक्झाम द्यायची, त्याच्यातून नंतर तुम्ही ते पास, ड्रायव्हिंग टेस्ट असेल तर त्यानंतर डायरेक्ट ड्रायव्हिंग टेस्टनंतर तुमच्या घरी थ्रू पोस्टनी काय तर लायसन प्रोव्हाइड केलं जातं. असेच हे कन्सेप्ट आहेत की लायसनला सुद्धा आता नो नीड टू फिजिकली व्हिजिट टू द ऑफिसेस आणि इट रिड्यूसेस द करप्शन. डेफिनेटली, कारण तुम्ही ऑफिसमध्ये गेला की त्याला बरेचसे टेबल्स थ्रू तुम्हाला जावं लागतं, मग त्यासाठी काहीतरी डिमांड असते, ते डिमांड फुलफिल केली तर तुम्हाला ते मिळतं. म्हणजे थोडक्यात काय झालं, कॉस्ट पण कमी झाली ऑनलाईन झाल्यामुळं, आणि ते एकंदरीत त्याचा जो काय ट्रान्सपरन्सी आहे ती मेंटेन केली गेली. इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द जिओग्राफिकल लँड बॅरियर्स. आता याचा अर्थ काय की समजा एखादं काम मला मंत्रालयात जाऊन करायचं असेल, ते मंत्रालयात जाऊनच काम होणार आहे असं जर असेल तर मला पर्सनली मंत्रालयामध्ये जावं लागतं आणि मग ते काम करावं लागतं. तर बेसिकली या सर्व्हिसमुळे काय झालं की मी इथं बसूनही मंत्रालयाशी डायरेक्ट ऑनलाईन कम्युनिकेट करू शकतो, आणि ते बॉन्ड असतं त्यांना ते प्रोसेस करावीच लागते. ओके, म्हणजे एखादा जर तुमच्याकडून जर अर्ज गेला तर त्या अर्जावरती तुम्हाला कमीत कमी त्यांना एक ठराविक 10 ते 20 दिवसामध्ये काय असेल त्यानंतर सुनावणी करावी लागते. म्हणजे याचा अर्थ काय बेसिकली की जे काही ट्रान्सपोर्टेशन होतं, आपण जाणं येणं तिथलं सगळं बघणं, ह्या सगळ्या गोष्टी थोड्याशा कमी झाल्या, थोड्या म्हणण्यापेक्षा बऱ्यापैकी कमी झाल्या. कारण रूरल एरियातले लोक जर मंत्रालयात जायचं म्हटलं की त्यांना ट्रान्सपोर्टचा विषय आला, तिथं राहायची सोय आली, बाकी बऱ्याच गोष्टी आल्या. तर ह्या सगळ्या रिड्यूस झाल्या कशामुळं, तर जिओग्राफिकल लँड बॅरियर राहिलाच नाही तर त्या ई गव्हर्नन्सच्या कन्सेप्टमध्ये. सो दिस इज ऑल द कन्सेप्ट्स ऑफ गव्हर्नमेंट टू सिटिझन. नेक्स्ट पॉईंट येतो गव्हर्नमेंट टू बिझनेस, G2B म्हणू आपण त्याला. द गव्हर्नमेंट टू बिझनेस इज द एक्सचेंज ऑफ सर्व्हिसेस बिटवीन गव्हर्नमेंट अँड बिझनेस ऑर्गनायझेशन. म्हणजे एखादी ऑर्गनायझेशन
डिरेक्टली कोणाशी अप्रोच व्हायचं, गव्हर्नमेंट शिवायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल टेंडरिंग प्रोसेस असते, टेंडर ऑनलाईन टेंडर मागितलं तर ई टेंडरिंग म्हणतो आपण त्याला, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर. पूर्वी कसं असायचं, समजा एखादं रस्त्याचं काम म्हणजे रस्ता करायचं असं कन्सिडर करा, त्याचं काम असेल तर पहिला ऑफलाईन पद्धतीनं टेंडरिंग असं व्हायचे. मग तिथं वशीला जवळचा माणूस कोण, मग सगळ्यात कमी कोटेशन त्याच्यावरून घ्या, त्याला ते पास करा. मग ह्या गोष्टीमध्ये करप्शन येत होतं. पण आता काय झालं की ई टेंडरिंगमुळे काय झालं, सगळेजण ऑनलाईन काय करतात, टेंडरिंग करतात आणि ते ट्रान्सपरंट असतं. ओके, त्यामुळे सगळेजण बघतात. त्यामुळे इथं काय होतं बेसिकली जवळचा लांबचा असा विषय येत नाही. त्यामुळे तो बिझनेस पर्सन ज्याला खरोखर बाबा ते टेंडर घ्यायचं आहे तो काय करू शकतो, त्याचे टेंडरिंग पास करू शकतो. इथं काही वशिल्याची गरज राहणार नाही. G2B provides access to relevant forms needed to complete. So the G2B also consists of many services exchange between business sectors and governments. तर बऱ्यापैकी बिझनेस सेक्टर्स असतात, बऱ्याचशाच गोष्टी आहेत ज्या कोणाच्या तरी ऑर्गनायझेशन थ्रू त्या गव्हर्नमेंट काय करतं, कॅरी आउट करतं. गव्हर्नमेंटला काय डिरेक्टली तुमच्या लोकांपर्यंत पोहोचता येत नाही, त्यासाठी मधले जे काही लोक असतात त्या लोकांची हेल्प घ्यावी लागते आणि त्यानंतर ते काम होतं. तर असे काही कन्सेप्ट्स आहेत त्याच्यामध्ये. इट एम्स ॲट एलिमिनेटिंग पेपर वर्क, सेव्हिंग टाईम. बघा, पेपर वर्क रिड्यूस होतं, टाईम सेव्ह होतं, कॉस्ट अँड एस्टॅब्लिश ट्रान्सपरन्सी. कॉस्ट पण कमी होते आणि ट्रान्सपरन्सी मेंटेन राहते इन द बिझनेस एन्व्हायरमेंट वाईल इंटरॅक्टिव्ह विथ द गव्हर्नमेंट. म्हणजे गव्हर्नमेंट कमी होत असताना ह्या सगळ्या गोष्टी, पेपरवर्क कमी होतं, टाईम सेव्ह होतो, कॉस्ट कमी होते, ट्रान्सपरन्सी मेंटेन केली जाते. या सगळ्या गोष्टी कशामुळे पॉसिबल झाल्या, तर G2B पॉसिबल झाल्या. सो कन्सेप्ट ऑफ गव्हर्नमेंट टू बिझनेस. याच्यानंतर जो तिसरा टाईप आहे तो गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट आहे. म्हणजे एखाद्या गव्हर्नमेंटला दुसऱ्या गव्हर्नमेंटशी बोलायचं आहे. जस्ट टेक फॉर एक्झाम्पल, महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ कर्नाटक गव्हर्नमेंट. म्हणजे आता आपण फ्लड सिच्युएशन बघितली. आता फ्लड ज्यावेळी आला त्यावेळी कर्नाटकचे जे काही डॅम असतील त्या डॅममधून पाणी साठवलं जायचं, सोडलं जायचं नाही. त्यामुळे इकडं मागं थोडे पाण्याला फूग जास्त यायची, म्हणजे फ्लड सिच्युएशन यायची. मग यावेळी गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट काय होतं, कम्युनिकेशन त्यावेळी केलं जायचं. आता तोच कन्सेप्ट आहे की ऑनलाईन होतं सगळं. द गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट रेफर्स टू द इंटरॅक्शन बिटवीन डिफरंट गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑर्गनायझेशन अँड एजन्सीज. इन G2G गव्हर्नमेंट एजन्सी कॅन शेअर द सेम डेटाबेस युझिंग ऑनलाईन कम्युनिकेशन. म्हणजे एखाद्या वेळेला काही गरज लागली, समजा काय एखादी मोठी चोरी झाली असं कन्सिडर करा, आणि ती चोरी समजा करणारे लोक कुठले असतील तर ते कर्नाटकाचे असतात असं कन्सिडर करा बरं का. फॉर एक्झाम्पल आय एम टेलिंग. तर इथल्या महाराष्ट्र स्टेट गव्हर्नमेंट काय करतं, कर्नाटक गव्हर्नमेंटला रिक्वेस्ट करतं की इथे तर अशी झाली, तुमच्याकडे काय जो डेटाबेस असेल, जो काही थेफ्ट असतील, चोर असतील, त्यांचं डेटाबेस शेअर करा. मग त्याच्यातून ते आयडेंटिफाय केलं जातं. किंवा आता परवा गुजरात आणि महाराष्ट्राचं चाललं होतं बऱ्याच गोष्टी. म्हणजे ती काय केस झाली सुशांत राजपूतच्या प्रकरणातली, तर ते गव्हर्नमेंट गुजरात बिहारचं गव्हर्नमेंट परत इकडं आलं, सॉरी. तर ते थोडंसं कम्युनिकेशन थ्रू पॉसिबल ह्या गोष्टी होऊ शकतात. द गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कॅन वर्क टुगेदर. आणि त्यामुळे काय होतं, एक दोन गव्हर्नमेंट्स एकत्र येऊन काय करतात, काम करतात. इन कन्क्ल्युजन काय, G2G सर्व्हिस कॅन बी ॲट द लोकल लेवल ऑर द इंटरनॅशनल लेवल. मग ती लोकल लेवल असेल किंवा इंटरनॅशनल लेवल असेल, ह्या सगळ्या गोष्टींना. आता USA पार्ट बघितला जर आपले जो काही कन्सेप्ट आहे, इंडिया एक कंट्री आहे, तसंच बाकीचे कंट्री आहेत. कंट्रीचं पण काय असतं, कम्युनिकेशन असतं. सो लाईकवाईज इट प्रोव्हाइड्स सेफ अँड सिक्युअर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक अँड फॉरेन गव्हर्नमेंट्स. म्हणजे फॉरेन गव्हर्नमेंट्स असो किंवा डोमेस्टिक गव्हर्नमेंट्स असो, या सगळ्यांशी काय होतं, सेफ आणि सिक्युअर मॅटरमध्ये काय होतं, कम्युनिकेशन केलं जातं बिकॉज ऑफ दिस G2G. आणि लास्ट येतो तो येतो G2E येतो, गव्हर्नमेंट टू एम्प्लॉई. आता गव्हर्नमेंट टू एम्प्लॉई म्हणजे काय, तर एक गव्हर्नमेंट आहे, त्याचे नंबर ऑफ काही एम्प्लॉईज आहेत. मग ते प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असतील किंवा गव्हर्नमेंटचे असतील. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक स्कूल घ्या, जी स्कूल काय एडेड आहे, म्हणजे गव्हर्नमेंटची स्कूल आहे, त्याची एम्प्लॉईज कोणाच्या अंडर काम करतात, गव्हर्नमेंटच्या अंडर काम करतात. किंवा बरेचसे ऑर्गनायझेशन आहेत, क्लास 1 अधिकारी आहेत, क्लास 2 अधिकारी आहेत, हे सगळे कोणाच्या अंडर काम करतात, तर गव्हर्नमेंटच्या अंडर काम करतात. तर त्या दोन लोकांच्या मधलं जे कम्युनिकेशन आहे त्याला म्हणतो आपण गव्हर्नमेंट टू एम्प्लॉई. मग त्यांच्या बाबतीतला जो काही विषय असेल, म्हणजे बऱ्याच गोष्टी आहेत, इथं तुम्हाला मी डिटेलमध्ये सांगतोय. द गव्हर्नमेंट टू एम्प्लॉई इज द इंटरनल पार्ट ऑफ द G2G सेक्टर. म्हणजे डेफिनेटली, कारण तिथं हा एम्प्लॉई कोणाशी रिलेटेड आहे, तर हा सिटीजन नाही आहे, हा एम्प्लॉई कोणाचा एम्प्लॉई गव्हर्नमेंटचा आहे. त्यामुळे थोडंसं इथला एखादा क्लास 1 पोस्टचा अधिकारी असेल, समजा फॉर एक्झाम्पल एखादा सचिव, मंत्र्यातला सचिव असेल, सो तोच सचिव दुसऱ्या मंत्र्याच्या सचिव काय तो कम्युनिकेट करतो. किंवा आपण म्हणतो परराष्ट्रमंत्री म्हणतो. परराष्ट्रमंत्री म्हणजे काय, दुसऱ्या राज्यात जाऊन आपल्या थोडक्यात आपल्या राज्यातला परराष्ट्रमंत्री हा दुसऱ्या राज्याच्या परराष्ट्रमंत्रीबरोबर काय करू शकतो, कम्युनिकेशन. डिफेन्समध्ये पण तशा गोष्टी आहेत. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आल्या इथं G2Gचा एक सेक्टर आहे तो. फर्दर मोर G2E एम्स टू ब्रिंग एम्प्लॉईज टुगेदर अँड इम्प्रोइज नॉलेज शेअरिंग. ओके, मग त्यामुळे इथं काय होतं, थोडंसं इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो असतील, CBI असेल किंवा आणि कुठलं बाहेर म्हणजे एकत्र येऊन काय करतात, ते टीमनी काम करतात आणि जे काय टार्गेट असेल ते टार्गेट काय करतात, अचीव्ह करतात. सिमिलरली G2E प्रोव्हाइड्स ऑनलाईन फॅसिलिटीज टू द एम्प्लॉईज लाईक अप्लाईंग फॉर लिव्ह. म्हणजे तुम्हाला जर लिव्ह ॲप्लिकेशन द्यायचं असेल तर तुम्ही अप्लाय करू शकता डायरेक्टली बाय युझिंग दिस सर्व्हिस G2E. चेकिंग द बॅलन्स ऑफ हॉलिडे करू शकतो किंवा रिव्ह्यूइंग सॅलरी पेमेंट्स रेकॉर्ड्स, म्हणजे त्यांचे सॅलरीज पेमेंट रेकॉर्ड्स बघू शकतात.
बॅलन्स ऑफ हॉलिडेज बघू शकतात. नंतर त्यांचा प्रॉव्हिडंट फंड पण असतो, तो पण ते बघू शकतात. द G2E सेक्टर प्रोव्हाइड्स ह्युमन रिसोर्सेस ट्रेनिंग अँड डेव्हलपमेंट. आता इथं याच्यामध्ये सगळं ट्रेनिंग दिलं जातं त्या लोकांना, एम्प्लॉईजला. सो G2E इज ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉईज, गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन्स अँड देअर मॅनेजमेंट्स. तर इथं एक सूत्री अंमल असतो. म्हणजे इथं थोडक्यात काय, एम्प्लॉईज असेल, त्यांचा मॅनेजमेंट स्टाफ असेल किंवा गव्हर्नमेंट असेल, या सगळ्यामध्ये कम्युनिकेशन करता येतं. सो कन्सेप्ट ऑफ टाईप्स ऑफ गव्हर्नमेंट बघा. G2 आय कॅन सी दॅट G2C गव्हर्नमेंट टू सिटीजन, देन G2B गव्हर्नमेंट टू बिझनेस, then G2G government to government, and last one is G2E government to employee. So these are the types of, I can say that, types of e-governance. Some effective examples of successfully implementation of e-governance projects are e-mitra. e-mitra project आहे राजस्थानमध्ये घेतलेला आहे. ई-सेवा प्रोजेक्ट आहे आंध्र प्रदेशमध्ये. CET आहे, कॉमन एंट्रन्स टेस्ट आहे. आता या सगळ्या गोष्टी काय आहेत तर त्या ई-गव्हर्नन्सच्या अंडर येतात. ओके, आता याच्यामध्ये डिजिटल इंडिया इज अ कॅम्पेन लॉन्च बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मेक गव्हर्नमेंट सर्व्हिसेस अवेलेबल टू सिटीजन इलेक्ट्रॉनिकली. आता डिजिटल इंडियाचा कन्सेप्ट PM नरेंद्र मोदींनी आणला. तो त्याचं कारणच असं होतं की इथं इलेक्ट्रॉनिकली मॅक्झिमम सिटीजन्स असतील किंवा बिझनेस पर्सन्स असतील किंवा गव्हर्नमेंट असेल, ते कम्युनिकेट होईल. डिजिटल इंडिया वॉज लॉन्च बाय द प्राईम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ऑन 1 जुलै 2015 with an objective to connecting rural areas with high speed internet network and improving digital literacy. म्हणजे जे काही रुरल भागामध्ये अजूनही टेक्नॉलॉजीचं म्हणजे ते टेक्नोसेवी नाही आहेत, तर ते टेक्निसेवी करण्याचं काम या डिजिटल इंडियाच्या मार्फत, या आय कॅन से दॅट प्रोजेक्टच्या मार्फत थोडंसं वाढवलं गेलं. आणि याचा इफेक्ट आपल्याला आजकाल जाणवतो आहे सुद्धा की डिजिटल इंडियाचा कन्सेप्ट काय होतात. त्याच्यानंतर सम ऑफ द फॅसिलिटीज प्रोव्हाइडेड थ्रू दिस इनिशिएटिव्ह आर भारत नेट, देन डिजिटल लॉकर, ई एज्युकेशन आहे, ऑनलाईन एज्युकेशन आहे, ई हेल्थ आहे, ऑनलाईन तुम्हाला ट्रीटमेंट मिळते डॉक्टरांची, ई साईन आहे, ई शॉपिंग आहे, अँड नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आहे. सो उमंग म्हणजेच काय बघा, युनिफाईड मोबाईल ॲप्लिकेशन फॉर न्यू एज गव्हर्नन्स. दॅट इज ऑल्सो वन मोबाईल ॲप उमंग. इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया. सो इट इज अ गव्हर्नमेंट्स ऑल इन वन सिंगल युनिफाईड सिक्युअर मल्टी प्लॅटफॉर्म मल्टीलिंग्वल मल्टी सर्व्हिसेस, म्हणजे वेगवेगळ्या लँग्वेजमध्ये मल्टी सर्व्हिसेस फ्रीवेअर मोबाईल ॲप्लिकेशन फॉर ॲक्सेसिंग ओव्हर 1200 सेंट्रल अँड स्टेट गव्हर्नमेंट्स सर्व्हिसेस थ्रू स्मार्टफोन्स, आय कॅन से दॅट फीचर फोन्स अँड टॅबलेट्स. म्हणजे थोडक्यात काय की जेवढ्या काय सर्व्हिसेस या डिजिटल इंडियाच्या मार्फत दिल्या किंवा गव्हर्नमेंट जे ई गव्हर्नमेंटचा जो कन्सेप्ट आणला त्यामार्फत या सगळ्या सर्व्हिसेस तुम्ही तुमच्या टॅब्सवरती तुमच्या मोबाईलवरती बघू शकता किंवा तिथून ॲक्सेस करू शकता. जर इतकं ते मी काय म्हणेन की ॲट द बॉटमपर्यंत त्यांनी काम केलेलं आहे त्या डिजिटल इंडियाच्या कन्सेप्टमध्ये. अँड डेस्कटॉप म्हणजे तुमचे कम्प्युटर असेल तिथून पण तुम्ही बघू शकता. इट इन्क्लूड सर्व्हिसेस लाईक आधार कार्ड, मग तुम्ही आधार कार्ड असेल तुमचं घ्यायचं असेल, डिजी लॉकर असेल, भारत बिल पेमेंट सिस्टम असेल, नंतर पॅन कार्ड असेल, हे एम्प्लॉई प्रायव्हेट फंड ऑफिस सर्व्हिसेस असेल म्हणजे PFच्या ऑफिस असेल, नंतर हे PMKV सर्व्हिसेस असेल, AICT, मग हे ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत सगळ्या, तर ह्या सगळ्या त्या दॅट इज अ पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिजिटल इंडिया. मग इथं जॉब सर्च असेल, भरपूर आहे त्या, बिझनेस, हेल्थ, ॲग्रिकल्चर, म्हणजे जेवढे काही सेक्टर्स आहेत गव्हर्नमेंटच्या अंडर त्या सगळ्यामध्ये आपण काय करतो तर बेसिकली या ई गव्हर्नन्सचा यूज करतो आहे. मग त्याच्यामध्ये टाईप्समध्ये मग जर सिटीजनला ॲक्सेस काय असेल तर तो B2Cला जाईल, G2Cला जाईल. एखादा एम्प्लॉई घ्यायचा असेल तर G2Eला जाईल. म्हणजे हे कन्सेप्ट्स आहेत सगळे, हे आपल्यामध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी माहीत असतीलच, आय थिंक सो. नंतर सिक्युरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स, म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं काय, सिक्युरिटी कशी मेजर केली जाते. सिक्युरिटी मेजर म्हणजे काय तर ई कॉमर्स सिक्युरिटी रेफर्स टू द प्रिन्सिपल विच गाईड्स सेफ एन्व्हायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन्स अलाउइंग द बाईंग अँड सेलिंग ऑफ गुड्स अँड सर्व्हिसेस थ्रू इंटरनेट. म्हणजे इथं तुम्ही बघितलं तर प्रिन्सिपल विच गाईड सेफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे तो बघा, म्हणजे जे एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मी कोणाचं एक्झाम्पल देईन, समजा एक अमेझॉन ॲप घ्या. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही प्रॉडक्ट सिलेक्ट करता आणि ॲड कार्ट करता, नंतर तुम्ही काय करता ऑर्डर प्लेस करता. वेन यू आर गोइंग टू प्लेस द ऑर्डर, बुक ऑर्डर म्हणतो आपण, आणि त्यानंतर काय करतं ते तुम्हाला ॲड्रेस विचारतो, तुमचा तो ॲड्रेस ऑलरेडी तिथं असतोच, तो सिलेक्ट करता, बदलायचं असेल तर तुम्ही बदलू पण शकता. आणि त्यानंतर काय करता, पे कन्सेप्टला जाता, पे ऑनलाईन. समजा तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट घेतला असेल, मोड ऑफ काय पेमेंट काय असेल, ऑनलाईन पेमेंट असेल, थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड काय असेल ते, जेव्हा तुम्ही क्लिक करता त्यावेळी ते त्या ॲपवरती राहत नाही, ॲमेझॉनच्या ॲपवरती तो येत नाही कन्सेप्ट. तो कुठे येतो, डिरेक्टली दॅट पर्टिक्युलर ॲप टेक्स यू फ्रॉम ॲमेझॉन ॲप टू द बँक वेब पेज. मग तिथं मात्र प्रोटोकॉल कुठला असतो बघा, HTTPS असतो बघा. म्हणजे ज्याच्यावेळी तुम्ही ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करता, फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन, ॲट द सेम टाईम द प्रोटोकॉल इज ॲक्टिवेटेड रेफर्ड ॲज अ HTTPS, म्हणजे हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल सिक्युअर्ड. म्हणजे मी काय म्हटलं तुम्हाला की HTTPSचा अर्थ काय तर हायपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकॉल आणि S फॉर सिक्युअर. म्हणजे डेफिनेटली इथं काय केलं तर सिक्युरिटी पूर्णपणे मेंटेन केली जाते. मग तुम्ही ज्यावेळी काय करता, एखादा प्रॉडक्ट घेता विकता, ज्या काय गोष्टी असतात इंटरनेटवरती, त्याच्यावर पूर्णपणे सिक्युरिटी
हा कन्सेप्ट इथं मेजर केला जातो किंवा हा तर कॉन्सेप्ट ॲप्लिफाय आय कॅन से दॅट ॲप्लिकेबल असतो. आता हे जे काही सिक्युरिटी मेजर्स आहेत म्हणजे ते वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. म्हणजे काही ठिकाणी पासवर्ड प्रोटेक्शन असतं, काही ठिकाणी पिनकोड असतो, काही ठिकाणी OTP वापरतात, वन टाईम पासवर्ड, काही ठिकाणी एका मॅसेजचं कन्वर्जन दुसऱ्या मॅसेजमध्ये करतात. म्हणजे तो ज्यावेळी नेटवरून जातो इलेक्ट्रॉनिकली जातो त्यावेळी तो ह्युमन रिडेबल फॉर्मॅटमध्ये नसतो, तो कुठल्या तरी वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये असतो. या सगळ्या गोष्टीवरती काय तर ई कॉमर्सचा जो काही कन्सेप्ट आहे सिक्युरिटी मेजर्स आहेत ते डिपेंड्स आहे. त्याचा पहिला कन्सेप्ट आपण बघणार आहे तो आहे इन्क्रिप्शन. आता ही सिक्युरिटी मेजर आहे, लक्षात घ्या. जर विचारलं राईट शॉर्ट नोट ऑन सिक्युरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स तर त्यातला पहिला पॉईंट तुम्हाला लिहावा लागेल इन्क्रिप्शन. सो व्हॉट इज मिनिंग ऑफ इन्क्रिप्शन? सो इन्क्रिप्शन इज वाइडली यूज ऑन द इंटरनेट टू प्रोटेक्ट युजर इन्फॉर्मेशन बिंग सेंड बिटवीन अ ब्राउझर अँड अ सर्व्हर. म्हणजे ज्या वेळेला एखादी प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन आपण आपल्या ब्राउझर थ्रू दुसऱ्या सर्व्हरला पाठवतो त्या वेळेला ती कशी सिक्युअर केली जाते त्याचा एक पार्ट आहे तो इन्क्रिप्शन आहे. दिस इन्क्लूड्स पासवर्ड्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये पासवर्ड असतील, मग पासवर्ड प्रोटेक्शन असेल, पेमेंट इन्फॉर्मेशन अँड अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दॅट शुड बी कन्सिडर्ड प्रायव्हेट. म्हणजे जी काय आय कॅन से दॅट प्रायव्हसी मेंटेन करण्याची इन्फॉर्मेशन असेल, म्हणजे माझा तो डेटा प्रायव्हेट आहे, आय डोंट वॉन्ट टू विजिबल टू ऑल, आय वॉन्ट टू सी बाय द रिसिव्हर ओनली. तर या केसमध्ये आपल्याला इन्क्रिप्शन हेल्प करतं. द प्रोसेस कन्सिस्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस ॲज इन्क्रिप्शन अँड डिक्रिप्शन. म्हणजे जरी हा कन्सेप्ट इन्क्रिप्शनचा असला तर त्याच्यामध्ये सेंडर एंड आणि रिसिविंग एंड, म्हणजे ज्यावेळी मी एखादी माहिती पाठवणार आहे, इफ आय वॉन्ट टू शेअर माय प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन टू अदर इट सेल्फ, म्हणजे टू रिसिपंट, देर आर 2 एंड्स, वन इज सेंडर आणि सेकंड इज रिसिव्हर. मग त्याच्यामध्ये 2 प्रोसेस असतात. त्या प्रोसेस म्हणजे काय, इन्क्रिप्शन एक आहे आणि कुठली आहे, डिक्रिप्शन आहे. इन्क्रिप्शन म्हणजे काय आणि डिक्रिप्शन म्हणजे काय आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत. इन्क्रिप्शन कन्वर्ट्स, आता इन्क्रिप्शन म्हणजे काय बघूया. इन्क्रिप्शन कन्वर्ट्स काय, प्लेन टेक्स्ट. आता प्लेन टेक्स्ट म्हणजे काय, रिडेबल फॉर्म ऑफ डेटा. म्हणजे जो तुम्ही डेटा टाईप करत आहात सुरुवातीला तो डेटा काय असतो, रिडेबल टू यू असतो ॲज वेल ॲज रिडेबल टू द रिसिपंट असतो. त्या डेटाला आपण प्लेन टेक्स्ट म्हणतो. आणि या टेक्स्टचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, सायपर टेक्स्टमध्ये होतं. CIPHER हा ग्रीक वर्ड आहे. सायपर टेक्स्ट ग्रीक वर्ड आहे. तर हा जो वर्ड याचा अर्थ काय होतं बघा की कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा. म्हणजे वेन द प्लेन टेक्स्ट इज गोइंग टू ट्रान्सफर फ्रॉम सेंडर टू रिसिव्हर इट इज ट्रान्समिटेड इन टू सायफर टेक्स्ट, दॅट इज कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा. सो मीन्स नॉन रिडेबल फॉर्म ऑफ डेटा. म्हणजे कोडेड म्हणजेच काय, जो इझिली रीड केला जाणार नाही. ॲब्सोल्युटली वेन आय वॉन्ट टू सेंड अ डेटा फ्रॉम माय मशीन टू सर्व्हर, सो वाईल ट्रान्सफरिंग दॅट डेटा इलेक्ट्रॉनिकली आय वॉन्ट टू ट्रान्सलेट इट इन टू कोडेड फॉर्म. आता याची गरज काय कोडेड फॉर्मची, बिकॉज ड्युरिंग द प्रोसेस ट्रान्समिशन प्रोसेसमध्ये जर हॅकरनं तो डेटा हॅक केला सपोज, तर त्याला काय दिसणार नाही आहे, त्याला प्लेन टेक्स्ट नाही दिसणार, त्याला काय दिसणार आहे, सो सायपर टेक्स्ट दिसेल. सायपर टेक्स्ट म्हणजेच काय, मीन्स काय, नॉन रिडेबल फॉर्म ऑफ डेटा. म्हणजे तो इझिली तो हॅकर जो आहे तो डेटा रीड करू शकणार नाही. म्हणजे त्यामुळे काय होईल की युअर प्रायव्हसी इज शुड बी मेंटेन ओव्हर देअर. सो याचा एक्झॅक्टली पार्ट काय होतं बघा की सेंडर एंडला प्लेन टेक्स्टचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, सायपर टेक्स्टमध्ये होतं. या कन्वर्जनला काय म्हणतो आपण, इन्क्रिप्शन. आता जर हा कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा जर रिसिव्हरला पोचला आणि तो त्याच नॉन रिडेबल फॉर्ममध्ये दाखवला तर रिसिव्हरला काय समजणार आहे का, नाही समजणार. मग रिसिव्हरला तो डेटा समजण्यासाठी रिसिव्हर एंडला त्याचं काय होतं, डिक्रिप्शन होतं. म्हणजे व्हाईस वर्सा प्रोसेस ऑफ इन्क्रिप्शन. सो डिक्रिप्शन इज एक्झॅक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ इन्क्रिप्शन. म्हणजे जी प्लेन टेक्स्टचं कन्वर्जन सायपर टेक्स्टमध्ये होतं, ही जी प्रोसेस आहे आपण जर इन्क्रिप्शन म्हणलं तर अगेन सायपर टेक्स्ट इज गोइंग टू कन्वर्ट इन टू प्लेन टेक्स्ट. म्हणजे पुन्हा ह्या सायपर टेक्स्टचं म्हणजे कोडेड फॉर्म ऑफ डेटाचं कशामध्ये होणं, रिडेबल फॉर्ममध्ये ट्रान्सलेशन करणं, त्याला काय म्हणतो आपण, डिक्रिप्शन म्हणतो. सो इट कन्वर्ट सायपर टेक्स्ट इन टू प्लेन टेक्स्ट. तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील, इन्क्रिप्शन प्रोसेस प्लेन टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इन टू डॅश, दॅट इज सायपर टेक्स्ट. और इन डिक्रिप्शन सायपर टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इन टू डॅश, सो प्लेन टेक्स्ट. किंवा रिडेबल फॉर्म ऑफ डेटाचं अनरिडेबल फॉर्म ऑफ डेटामध्ये ट्रान्सलेशन करणं म्हणजे काय. सो रिडेबल फॉर्मचं अनरिडेबल म्हणजे काय येणार आहे, इन्क्रिप्शन. आणि अनरिडेबलचं रिडेबल करणं म्हणजेच काय येणार आहे, डिक्रिप्शन येणार आहे. ह्या 2 डेफिनेशन्स तुम्हाला लक्षात ठेवावे लागतील. अँड द वर्ड दॅट इज सायपर टेक्स्ट इज नथिंग बट द कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा विच इज अनरिडेबल टू ह्युमन बिईंग, दॅट इज नॉन रिडेबल फॉर्म ऑफ डेटा. कन्सेप्ट ऑफ इन्क्रिप्शन. आता ह्या इन्क्रिप्शनच्या 2 टाईप्स आहेत. टाईप्स ऑफ इन्क्रिप्शन काय, सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक. सो सिमेट्रिक कन्वर्जनमध्ये काय होतं आणि असिमेट्रिकमध्ये काय होतं. तर सिमेट्रिक कन्वर्जनमध्ये शेअर्ड सिक्रेट इन्क्रिप्शन असतं आणि असिमेट्रिकमध्ये काय असतं, पब्लिक इन्क्रिप्शन असतं. एक छोटा तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे, त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला ह्या 2 सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिकच्या कन्सेप्ट क्लिअर होतील. तुम्हाला सिलेबसमध्ये फक्त टाईप्स ऑफ इन्क्रिप्शन्स आहेत, सिमेट्रिक आणि असिमेट्रिक. याचं डिटेलमध्ये तुम्हाला नाही आहे, पण मी त्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला तो डिटेल दाखवणार आहे. सो लेट स्टार्ट with the concept of how that encryption and how decryption process is carried out. So plain text which is at the server end, it is going to be transferred into cipher text, that is readable form of data into coded form of data,
Again, this ciphertext at the receiver end, it is going to convert into plain text, which means that receiver can easily read that text. So meanwhile, if any hacker during this process, if any hacker accesses your messages or data, so that data will be visible to him or her by using the coded form of data itself. So it cannot be easily guessed by the third person. म्हणजे ए पर्सन इथं असेल आणि बी पर्सन इकडे असेल तर ए पर्सनचा डेटा फक्त आणि फक्त बी पर्सनच काय करू शकतो, आय कॅन से दॅट इझिली ॲक्सेस करू शकतो, बाकीचे कोण करू शकत नाही. फाईन. याच्यावरची एक मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो. व्हिडिओ तुम्ही जर थोडंसं बारकाईनं ऐका म्हणजे तुम्हाला तो कळेल. बघा, पण व्यवस्थित बघा. जस्ट मिनिट. हां, In this video, we will try to understand what is encryption and what are the different types of encryption. So let us see what is encryption. In simple words, encryption is the conversion of plain text to ciphertext. Ciphertext is a non-readable text. So here you see an example where the plain text hello is getting converted into something which is not readable. So the purpose of encryption is to hide the data from being displayed to unauthorized parties. Encryption happens through keys and it is bidirectional. That means whatever is encrypted can be decrypted back. So there are two different types of encryption that we have: symmetric key encryption and asymmetric key encryption. Symmetric key encryption, it is also called as secret key encryption, whereas asymmetric key encryption is also called as public key encryption. Let us try to understand why is that so. Symmetric key encryption is the kind of encryption technique in which the same key is used for encryption as well as decryption, and this key is therefore called as secret key. So the same key is going to get used for encryption as well as decryption. So here we see that the plain text is getting converted into ciphertext, that is our non-readable text, by using the secret key, and then the same ciphertext is getting back converted to plain text by using the same secret key. So for both of the processes, encryption and decryption, the same key is being used and we call this key as secret key. Therefore, symmetric key encryption is also called as secret key encryption. Whereas the other one, which is called as asymmetric key encryption or public key encryption. Here we have two different keys. The first key is called as public key and then the other key is called as private key. The public key is the one that is used for encryption. That is why this particular encryption mechanism is also called as public key encryption. And the private key is the one that is used for decryption. So the plain text would be converted to ciphertext by using the public key, and the ciphertext would be converted back to the plain text by using the private key. So that is asymmetric key encryption. So I hope you understood what encryption is and the different types of encryption. Thank you for watching the video. ठीक आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला कळालं असेल व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इन्क्रिप्शन अँड व्हॉट इज मिनिंग ऑफ डिक्रिप्शन. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे, नेक्स्ट एक शेवटचा पॉईंट आहे कन्सेप्टमधला, तो आहे डिजिटल सिग्नेचर. सो व्हॉट इज मिनिंग ऑफ डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर विच इज सेकंड सिक्युरिटी मेजर इन द ई कॉमर्स. म्हणजे आपण पाहिलं इन्क्रिप्शन, आता काय पाहतो आपण डिजिटल सिग्नेचर. हा पण एक सिक्युरिटी मेजर आहे ई कॉमर्समधला. तर डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन ॲज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. हे लक्षात घ्या, ट्रू फॉल्सला विचारतील किंवा फिल इन ब्लँक्सला विचारतील. डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन ॲज डॅश. सो इट इज ॲन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. A digital signature guarantees the authenticity of an electronic document or message in digital communication and uses encryption technique, asymmetric cryptography to provide proof of original and unmodified documents. म्हणजे ज्या वेळेला एखादा डिजिटल सिग्नेचर यूज करून जर एखादं ऑपरेशन केलं जात असेल तर इट रिक्वायर्ड, आय कॅन से दॅट इज टेक्निक ऑफ इन्क्रिप्शन टेक्निक. सो दॅट इज असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. याच्यामध्ये काय होतं बघा, फॉर एक्झाम्पल मी याचं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर मी देईन की ATM कार्ड आहे समजा. आता कार्ड होल्डर कोण आहे, तर कार्ड होल्डर हा ओनर असतो, त्याच्याकडे ATM कार्ड असतं. आता ATM कार्ड जरी माझ्याकडे असतं तर इफ ATM कार्ड इज अ डिजिटल सिग्नेचर, सो इट शुड बी दॅट ATM कार्ड इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज. आता फॉर एक्झाम्पल समजा माझं ATM कार्ड आहे, मी स्वतः गेलो बँकेच्या ATMच्या ऑफिसमध्ये आणि मी पैसे विड्रॉ केले, तर आय नो द प्रायव्हेट की ऑफ दॅट. म्हणजे प्रायव्हेट की म्हणजे आपला तो ATMचा पिन कोड नंबर असतो. सो दॅट whenever I am going to do any transaction, म्हणजे मला विड्रॉल अमाऊंट करायचं असेल तर मी पिनकोड करेक्ट टाकल्याशिवाय मला विड्रॉल अमाऊंट मिळत नाही. समजा चुकून ती माझं ATM कार्ड कुणाच्या माझ्या एकाच्या एक्स लोकांच्या हातात लागलं समजा फॉर एक्झाम्पल, आणि त्यांना त्याचा मिसयूज करायचा ठरवला, तर ही ऑर शी शुड नो द काय म्हणेन मी त्याला पिनकोड ऑफ माय ATM कार्ड. म्हणजे काय होतं ते ऑथेंटिसिटी म्हणजेच काय,
त्याच पर्सनचं ते ATM कार्ड आहे आणि तोच ऑपरेट करतो आहे. हे कोण आयडेंटिफाय करतं? तर डिजिटल सिग्नेचर करतं इन शॉर्ट. त्यामुळे डिजिटल सिग्नेचर काय म्हणतं बघा, गॅरंटीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट. म्हणजे बऱ्याच वेळेला असं होतं की त्या डिजिटल सिग्नेचरची आपली साईन पण असते, त्याला आपण डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट म्हणतो. तो पार्ट पुढचा आहे. पण सध्या आपल्याला काय बघायचं आहे, तर डिजिटल सिग्नेचर म्हणजे काय, तर इट गॅरंटीज द ऑथेंटिसिटी ऑफ ॲन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट ऑर मेसेज इन अ डिजिटल कम्युनिकेशन अँड युजेस इन्क्रिप्शन मेथड. कारण ज्या वेळेला एखादा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस होतो, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इन्क्रिप्शन मेथड, कारण तो तिथं सिक्युरिटी प्रोव्हाइड केलेली असते टू प्रोव्हाइड द प्रूफ ऑफ ओरिजिनल अँड अनमॉडिफाईड डॉक्युमेंटेशन. सो डिजिटल सिग्नेचर आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, सॉफ्टवेअर डिस्ट्रीब्युशन अँड फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स. मग हे कुठे वापरलं जातं, तर ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्समध्ये वापरलं जातं. सॉफ्टवेअर डिस्ट्रीब्युशनसाठी वापरतात, म्हणजे बऱ्याच वेळा आपण जे एखादी सॉफ्टवेअर परचेस करतो लायसन कॉपी, तर त्याचा लायसन की नंबर असतो, जो की फक्त तुम्हालाच ॲक्टिवेट असते आणि वन्स इट इज ॲक्टिवेटेड इट कॅनॉट बी यूज इन अनदर सिस्टम. म्हणजे बघा, जर आपण अँटीव्हायरस घेतला लायसन कॉपी, तर त्याच्याबरोबर एक की येते, बरोबर, लायसन की म्हणतो आपण. ती की जर मी एका मशीनला रजिस्टर केली, तर दॅट की कॅनॉट बी यूज फॉर द सेकंड मशीन, कारण तिथे इन्क्रिप्शन मेथडनी ती काय होते, लॉक केली जाते. तर हा जो कन्सेप्ट आहे याच्यामध्ये डिजिटल सिग्नेचर यूज केलं जातं. किंवा फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स आहे, जसं मी तुम्हाला ATM कार्डचं उदाहरण दिलं. पिनकोड इज द आय कॅन से दॅट प्रायव्हेट की असाइन टू द एंड युजर. सो दिस इज द डायरेक्ट ट्रान्सफर ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टनर्स. म्हणजे याच्या थ्रू काय होतं की दोन पार्टनरमध्ये इन्फॉर्मेशन काय होतं, डायरेक्ट काय होते, ट्रान्सफर केली जाते. सो कन्सेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर. याच्यातला एक दुसरा कन्सेप्ट आहे पुढचा, डिजिटल सर्टिफिकेट नावाचा कन्सेप्ट आहे. ॲक्च्युली डिजिटल सर्टिफिकेट काय आहे, सो डिजिटल सर्टिफिकेट इज अन इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड. आता तो एक पासवर्ड असतो दॅट अलाउज अ पर्सन किंवा ऑर्गनायझेशन टू एक्सचेंज डेटा सिक्युअरली ओव्हर द इंटरनेट. आता युजिंग इथं म्हटलं बघा, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर. तुम्हाला एक शॉर्टकटमध्ये विचारतील PKI म्हणजे काय, PKI, कॅपिटल P, कॅपिटल K आणि कॅपिटल I. सो PKI म्हणजेच काय, तर पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर. बघा मी पुन्हा रिपीट करतोय, PKI म्हणजेच काय, पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन ॲज अ पब्लिक की सर्टिफिकेट ऑर आयडेंटिटी सर्टिफिकेट. म्हणजे का, तर बेसिकली त्याचा जो पासवर्ड असो, म्हणजे पब्लिक की आय कॅन से सॉरी डिजिटल सिग्नेचर काय म्हटलं मी तुम्हाला, डिजिटल सिग्नेचर काय आहे, तर इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड असतो. ओके, दॅट अलाउज अ पर्सन ऑर्गनायझेशन टू एक्सचेंज डेटा सिक्युअरली. म्हणजे मगाशी तुम्हाला मी म्हटलं, की ATM कार्ड जर कोणाला सापडलं, तर त्याचा पिनकोड हा मलाच माहीत असणार आहे, दुसऱ्या कोणा थर्ड पर्सनला माहीत नसणार आहे. त्यामुळे इथं ऑथेंटिसिटी कॅरीड आउट केली जाणार नाही, कारण ज्यावेळी तो ATM कार्ड थ्रू पैसे काढण्याचा प्रयत्न करेल, सो ॲट दॅट टाइम हे सपोज टू एंटर द करेक्ट पिन, अँड इफ इट इज नॉट, देन दॅट ट्रान्झॅक्शन विल नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय द सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स. तर हा जो कन्सेप्ट येतो तो काय येतो, तर डिजिटल सर्टिफिकेटचा येतो. त्या डिजिटल सर्टिफिकेटमध्ये तुम्हाला थोडंसं मी एक व्हिडिओ दाखवतो आहे, त्याच्यामध्ये मला दोन्ही पण गोष्टी तुम्हाला क्लिअर करायच्या आहेत. एक डिजिटल सिग्नेचर आणि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट म्हणजे काय. जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड्स सो दॅट आय कॅन स्टार्ट द व्हिडिओ. Today my topic is digital certificate. Before I explain digital certificate, we need to understand how digital signature works and find out the weakness with the digital signature. And thus we could understand why digital certificate is necessary. The following example demonstrates how digital signature works. Here is the scenario. Bob wants to send a digitally signed message to Alice. First, Bob creates a pair of keys, public key and a private key. He keeps his private key and puts his public key in a public place. Then Bob creates his message and uses his private key to sign the message and sends them to Alice. When Alice gets Bob's digitally signed message, she goes to get his public key and she uses it to verify Bob's digital signature. If Alice verified Bob's digital signature with his public key, she has reason to believe the message was created and sent by Bob, and his message was not altered in transit. I have one video about digital signature. It shows how it works in detail. I put its link below. If you want to fully understand digital signature, you can watch that video first. Otherwise, please continue. Digital signature is a document that is signed by a person or organization. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authenticity of the document. It is signed by a person or organization to verify the authentic
As we look at the example how digital signature was created and how it was verified, we find out there's one big problem. Let's look at this example again. First, Bob creates a pair of key, public key and private key. He keeps his private key and puts his public key in a public place. Then Bob creates his message and uses his private key to digitally sign the message and sends them to Alice. Now the problem. Suppose a hacker intercepts Bob's digitally signed message. The hacker simply throws them away and creates a whole new package. He creates his own public key and private key and put his own public key in public place. Just like Bob. The hacker creates a totally different message and creates the hacker's own signature with his own private key. The hacker sends them to Alice. He tells Alice, "This is Bob. Please go to get my public key so that you can verify my digital signature and my digitally signed message." Alice gets hacker's public key and uses it to verify hacker's signature, and of course, everything would work fine. But Alice has no idea about the true identity of the sender because anyone can pretend to be Bob. Therefore, there's one weakness in digital signature: lack of authentication. Digital signature itself does not verify true identity of the sender and his public key. The solution is digital certificate. Digital certificates are electronic credentials issued by trusted third party. A digital certificate not only verifies the identity of the owner, but also verifies the owner owns the public key. Use the same scenario as an example. When Bob sends public key to Alice, he does not ask her to retrieve his public key from a central site. Instead, Bob attaches a digital certificate to his public key and sends them to Alice together with his digitally signed message. So what's the information is contained in a digital certificate? It typically includes items such as certificate owner's name, owner's public key and expiration date, the digital certificate issuer's name, the certificate issuer's digital signature, and so on. Alice would check all this information on certificate, and since she trusts the third party, she would trust the digital certificate. Alice can safely assume that the public key contained in a digital certificate is actually from Bob, not anyone else, thus preventing man-in-the-middle attack. Keep in mind, digital certificate is based on trust. The trusted third party is a certificate authority, an entity that issues digital certificates. Like in real life, you believe my passport can verify my identity simply because you trust my passport's issuer. Another analogy in life: when we sign a very important contracts, we need a public notary, such as a bank, to verify the identity of the signer signing the paper, witnesses the signatures, and marks the document with stamp or seal. A notary is supposed to ensure all signatures on a document are legitimate.
So is digital certificate. In summary, digital certificate is based on trust or chain of trust. It verifies the identity of the public key owner. In other words, it verifies the digital signature is truly signed by the claimed signer. And thank you very much, and see you next time. Okay. So this is all about the concept of digital signature. Here we have finished the chapter number 6, that is e-commerce and e-governance. Now I will share the exercise part which is printed on the textbook. Already I have shared that book to you. You just go through that exercise part. Just try to get the answers of the objective questions. And next not coming Sunday, on the next Sunday I am going to send one Google form link. Google form means one test of 10 marks will be conducted on this particular chapter, and that is only of objective type of questions. म्हणजे मी तुम्हाला येत्या रविवारी, म्हणजे आज वार कोणता आहे तर आज वार बुधवार आहे, त्यामुळे गुरुवार शुक्रवार शनिवार 3 दिवस तुमच्या हातामध्ये आहेत. ट्राय टू रीड दॅट चॅप्टर, try to get my videos also. Again you can see the videos to understand the concept in detail. आणि त्यानंतर मग रविवारी, I know that your exams are also there on Sunday, but I am sending that link after 5 PM, म्हणजे in the evening, संडेला इव्हिनिंग टाईमला मी काय करणार आहे ते सेंड करणार आहे. ओनली 10 क्वेश्चन्स असतील, 10 क्वेश्चन्स ई कॉमर्स चॅप्टरवरती असतील आणि ते टोटली ऑब्जेक्टिव्ह असतील. त्यासाठी टाईम ड्युरेशन असेल दॅट 10 क्वेश्चन शुड बी सॉल्व विदिन हाफ ॲन आवर, 30 मिनिट्स. जे 30 मिनटाचा वेळ असेल त्या 30 मिनटामध्ये तुम्हाला तो पेपर सोडवायचा आहे. ऑब्जेक्टिव्ह आहे, कंपल्सरी सगळ्यांनी पेपर सोडवा. त्याच्यामुळे तुम्हाला थोडंफार कशा टाईपचे क्वेश्चन्स असतात आणि त्याला ॲन्सरिंग कसं केलं पाहिजे. तर हे टोटली आपलं काय असणार आहे, त्यातले काही थोडे क्वेश्चन्स असतील ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲन्सर टाईप काय असेल, फिल इन ब्लँक्स असेल, आणि काही क्वेश्चन्स हे MCQ सिंगल करेक्ट आन्सर किंवा ट्रू ऑर फॉल्स किंवा 2 करेक्ट आन्सर्स या टाईपमध्ये असतील. कुठलाही डिस्क्रिप्टिव्ह क्वेश्चन असणार नाही, ओनली ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स. ओके, सो ऑल द बेस्ट. Read the textbook chapter number 6, e-commerce and e-governance in detail, as well as if you have any doubt then watch my videos again, and you can study better with the help of these videos, as well as the PDF file that I had shared to you, as well as the PDF file of the chapter I had shared to you. Just go through that. Okay, thank you once again, and be ready for Sunday's exam. Okay, in the evening I am going to send the link of that. Okay, thank you so much.